بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala şu cumğa günlerimizni mübarek kılıp, bayram günlerimizni mübarek kılıp, yüzü bizge, gayle bizge, ilk günlerimizge tanışlık, iminlik, bereketin ingirseydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge olu bir örnek, onun her bir aytgan sözleri bizning ko'ngillerimizga kirib, turmushlarimizni o'zgartirlik darajada. Qaysigina sözünü alsak da, qaysisini sözüne baksak da, qaysisini turmushda qo'llansak da, umuman turmushimizni o'zgarta turgan darajada. Chunki Alloh taolo ona narsa deb Qur'onda murojaat etgan esga tushirsak, İnneke lefi hulukin azim. Sen en hayırlı huluklu ya Muhammed. Sen Adem balalarının en hayırlısı deyip müracaat ete. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerine eğer de siz Allah Teala'nın süyüklüsü bulurga dilesegiz, Peygamberimizge yerigiz deyip eyt ya Muhammed deyip Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge müracaat ete. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü de şunda yok. Özünün bir sahabesine aytgan vakitte fike hasleten, yani sana iki narsa üretemdi. Yuhibbuha Allahu Teala. Ol iki narsani Allah Teala bikte süye. Eğer sen onu özünde buldursan, Allah Teala seni özünü de süyeşek. Seni özünü de hürmet edecekti. El-hilmu vel-inatu. Birisi onun yumuşaklık, İkincisi akırınlık, vakarlık. Yani aşık mavşanlık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün tağın bir hadisinde şu aşık mavşanlık meselesinde yaki aşıguşanlık meselesine kelgen misalını el-gacaletu mineşşeytan dedi. Aşığı o şeytandan dedi. Mümin Müslüman ol vakarlı bulurga tiyir. Yumşak köngüllü bulurga tiyir. Er-rifku, yumşaklık, kişini hürmet etu. Kişiye karata köngülün yumşak bulu, Allah Teala'dan birgen olu, Allah Teala tarafından verilgen olu bir nimet, olu bir kübürkemlik. Çünkü Adem balasının köngülü yumşak bulsa, ol elbette köp narsalardan tıyılır idi. İslam dini şul yumşaklıkını təqdim etə bizge. Yani din özü kişiye yumşak bolunu, aşıkmışa Allah Teala'nın sözlerin singdirip, turmuşunda tireyünge bağıp, qarab, özünün baratırgan yolunu hayırlı yollardan kurup, Allah Teala'nın sözüne kulak salıp yaşavını kengeşiydi. Din, umumen yumşaklıkını üretir. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala şu yumşaklık meselesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nindi yumşak köngüllü bende ikenligini kürsetse şuluk vakitte katı bağırlılar turunda, katı köngüllüler turunda nersedi? Onların köngülleri taş kibik. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ فِيهَا. Onların köngülleri, kalpleri uyli bilmi, fikri yürütebilmedi. Akıl deyip aytmıyor Allah Teala. Kalpleri de, hatta kalpleri şul kadar katkan, anda Allah Teala'nın nuru ötüp kirelmedi. Belki taş, su, hatta şu taşını de katı bulsa da taşını tikşip çıkıp şişmeler berip çığa. Hatta yılgalar berip çıkıp ağa. Ama Adem balasının bağırı katsa, köngülü katı bulsa anda Allah Teala'nın nuru ötüp kirelmedi. Yumşaklık. Eğer de bir mümin Müslüman yumşak bulsa, ol ikinci kişinin gaybetin bir vakitte de satmayacak. Gaybetin söylemeyecek.
Чөнки күңеле белән ул шундый Алла Тәаләгә бер тәэсирәте була. Ягъни кешегә авыр сүз әйтергә дә курка. Чөнки Алла Тәалә карап торганын белә. Алла Тәалә адәм балаларына хәтта үрнәкләр бирә. Сездән генә түгел, хәтта әнә рахбанилар, монахлар, насараларның шундый кешеләре, монахлары бар. Аларга Алла Тәаләнең берлеге турында, барлыгы турында Коръәннән аят аңлата башласаң, ваҗилат кулубухум, аларның күңелләре кысылып, күзләреннән чытырдап яшьләр агып чыга ди. Әгәр дә кешенең күңеле, бәгыре каты булса, ул икенче кешене кеше иттереп тә санамый. Кешенең күңел катылыгы ашыгучанлыктан килә. Чөнки бүгенге көндәге тормышыбыз шул кадәр тизлек белән бара ки, шул кадәр өлгереп тә булмый. Һәрберебезнең инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйтелгән хадисе буенча 3 еллык юл арасын янәшә басып торган кебек сөйләшерсез дигән хадисен туры китереп әйтсәк, әнә кесәбездән телефонны алып, әллә кайракларда булган кардәшләребез белән сөйләшәбез, аңлашабыз. Мизгел эчендә берничә дистәләгән километрны үтеп китәбез. Шул кадәр тизләнде тормышыбыз. Шушы ашыгучанлык фақат безнең нәфсебез, күңелебезгә дә бәреп кирде. Ашыгучанлык аркасында без күңелебезне тәрбияли алмыйбыз, йомшата алмыйбыз. Без кешенең катылыгына күнектек. Кеше үтергәнне, кешенең үлеп ятканын без нәрсәгә дә санамыйча анарга тыныч күңел белән карый башладык. Бу күңелнең катылыгының билгесе. Икенче бер кешенең гайбәтен, икенче бер кешене төрле-төрле рәвештә ашыгып, аның турында төрле-төрле фикерләр, уйдырмалар чыгарабыз. Ашыгып, дөньядагы ниндидер булган бер нәрсәне тизрәк эшләргә тырышабыз, ләкин Алла Тәаләнең Коръәни Кәримдәге аятын онытабыз. Сез фәлән эшне эшләсәм, миңа уңышлы булыр иде дип ашыга бер юлдан барасыз, ләкин ахыр нәтиҗәсе сезнең өчен бик тә начар, ашыкмагыз ди Алла Тәалә әйтә. Бәл кайбер вакыйгаларда сез качырга тырышасыз, ашыга качасыз Алла Тәалә биргән нигъмәттән. Бу миңа начар булыр дип әйтәсез, ахыр нәтиҗәсе яхшы булыр. Чөнки ашыга байлык җыябыз. Ашыга дәрәҗәләргә үрмәлибез. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзләрне онытабыз. Бу дөньяда дөнья кумагыз. Дөньяны сез куып җитәлмисез ди. Шул уктагы ихлахбәрдә әнә китерле галимнәрнең сүзләре кабернең кырыена кешенең җәсәден китереп куйгач, әле ләхеткә төшергәнчә күктән 3 аваз яңгырар, 3 тапкыр аваз яңгырар ди. Эй адәм баласы, син дөньяны кудыңмы, дөнья сине кудымы? Син дөньяны тоттыңмы, дөнья сине тоттымы? Син дөньяны җыйдыңмы, дөнья сине җыйдымы ди. Ягъни дөньяны ашыгып куып тотып булмый. Һәм шушы ашыгучанлык аркасында мөселманнарның төрле-төрле нәтиҗәләр чыгарып, төрле-төрле гайбәтләргә, төрле-төрле начар сүзләргә киреп бер-берсен каһәрләү, бер-берсенә төрле-төрле яман сүзләр белән, яманлыклар белән кинаяләр, төрле-төрле явызлыклар белән бер-берсенә атышу нәрсәгә китерә? Диннән читләшүгә китерә. Гомум кешелек кыйммәтләреннән, гомумән кешелек сыйфатларын бетерүгә китерә. Инде Алла Субханаһу ва Тәгалә безгә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үрнәк иттереп җибәрде. Аның әйткән сүзләре дә монсы дөрес түгел дип тикшерер өчен түгел, әгәр дә ул кешенең тормышына файда бирә икән, аны тотырга, аны кулланырга тиешле иттереп билгеләнгән безгә. Әгәр дә ул диннән читләштерми, дингә зарар китерми, гомум кешелек кыйммәтләренә, гомум кешелек сыйфатларына зарар китерми икән, аны кулланырга дип безнең өстебезгә бер вазифа иттереп билгеләнгән. Шуңа күрә ике нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Күңел йомшаклыгы, йомшак булу һәм ашыкмаучанлык, акырынлык, вакарлык бу мөселманның бер олы булган сыйфатлары. Ассаламу алейкум
ve rahmetullahi ve berekatuhu.